بچوں آپ کو پتہ ہی ہے نا، جو اردو ہے ہماری سرکاری زبان تو ہے ہی یہ، لیکن اردو سے محبت، اردو سے شغف، اردو سے ہمارا لگاؤ ایسا ہے کہ اس کے ماہر کہتے ہیں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ یہ اردو بھی دوڑتا ہے۔ حقیقت ہے، اس بات میں بہت سی حقیقت ہے۔ اگر یہاں کا ان پڑھ بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی کسی حد تک اردو بولتا ہے، اردو سمجھ سکتا ہے۔ اردو کا ہی ایک حصہ ہے، ایک پورشن ہے جسے ہم شاعری کہتے ہیں۔ مان لیجئے شاعری تو اس کی رگے جان ہے، کس کی؟ اس سبجیکٹ کی، اردو کی۔ اسی کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کے لیے بچوں میں ایک اتساہ یا ایک لگاؤ، شاعری کا لگاؤ بڑھانے کے لیے ہم نے یہ ایک چھوٹی موٹی کوشش کی ہے تاکہ بچوں میں شعر و شاعری کا شغف بھی پیدا ہو جائے۔ اس چھوٹی سی جو چھوٹا سا مشاعرہ ہے، اس کا آغاز ہم ایک ننھے منھے پیارے بچے کے شعروں سے کریں گے، اس کے بعد ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے مائک پاس آن ہم کرتے جائیں گے۔ تو عنایت بخشی۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں مکان زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں مکان زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہی ہے، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہے کیا اوقات میں رہے، ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ تو طنز نہ کر، ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ تو طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ایک ایک کر کے سب نکل گئے رخصت کر کے، ایک ایک کر کے سب نکل گئے رخصت کر کے، باقی اور ایک چیز بچا جسے ایمان کہتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال یہ ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں وہ اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ نہ داد تھوڑی نہ دیتے۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ بہت بہت آرام سے، آرام سے۔ کس کی باری ہے؟ چلو اچھی بات ہے، اچھی بات پاس ہو جاؤ، آرام سے۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے ہیں تو گھر سے نکلتے کیوں ہیں، میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے، میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے، میری زبان سے پروردگار بولتا ہے، تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے، تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے، تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے، کچھ اور کام اسے آتا ہی نہیں شاید، کچھ اور کام اسے آتا ہی نہیں شاید، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے۔ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں ہے، ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں ہے، ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں ہے، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے۔ شکریہ۔ اندھیرے چاروں طرف سائی سائی کرنے لگے،
अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने को, सलीखा जिनको सिखाया था हमने चलने को, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। कौन रखेगा हमें याद इस खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। थी फरिश्तों को भी हैरत ये आवाज़ क्या है, थी फरिश्तों को भी हैरत की ये आवाज़ क्या है, अर्श वालों पे भी खिलता नहीं ये राज क्या है। तासरे अर्श भी इंसानों की तगोताज हैं क्या, तासरे अर्श भी इंसानों की तगोताज हैं क्या, आ गई खाब की चुटकी को बेपरवाज है क्या। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपना आशियाना भी भूल जाते हैं। हाथों की लकीरों में क्या देखते हो ए गालिब, हाथों की लकीरों में क्या देखते हो ए गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अगर वो बोले बातों से फूल जड़ते हैं, अगर वो बोले बातों से फूल जड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। कहानियाँ ही सही मुबालगे ही सही, कहानियाँ ही सही मुबालगे ही सही, अगर ये ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं। शुक्रिया। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, उसी इल्म को कहते हैं अरबाब नज़र मौत। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतज़ार देख। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, शमशेर तो क्या नारे तकदीर भी फितना। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख मेरा इंतज़ार देख। दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ या रब, दुनिया की महफिलों से उगता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इज्जती किसी नफ्स की इज्जती किसी नफ्स, इज्जती किसी नफ्स की महफूज नहीं, इज्जती किसी नफ्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। चलते हैं नंगे पाँव कि कोई जाग न पाए, चलते हैं नंगे पाँव कि कोई जाग न पाए, गुलामों की असीरों को यही खास अदा है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदाश में। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आगे थी वज़ू की फराइश। सर झुकाने से नमाज़ी अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाज़ी अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो। आओगा आधी रात अब वहाँ कोई नहीं होगा, आधी रात है आओ गालिब कोई नहीं होगा, आओ गालिब उस दीवारों को छोड़ आते। इस तरह से बेटा एक छोटा मोटा मुशायरा था ना अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन जिस अंदाज से जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था, शायर का लुत्फ
اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم نے پہلے اس کو سمجھا ہو، ہمارے دل میں وہ اترا ہو، پھر آٹومیٹکلی اس زبان پر بھی آ جاتا ہے. ہم نے ان چٹوں کی، ان پیسز آف پیپرز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. شاعری کا تو اسی وجہ زبان ہی یاد ہونی چاہیے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں تمام اپنے بچوں سے بھی جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کوئی مشاعرہ منعقد کریں گے نا تو زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کی زبان یاد ہو. اور اس وقت ہنسی خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی نا، بس جو سن رہا ہو وہ بھی شاعری پر ہی فوکس کر رہا ہو. باقی والسلام.